Now let's see the first example. Example 1. If u बराबर x square e raised to y, where x बराबर sin t and y बराबर आपने आपेલું છે t cube, right? So find du by dt. So find કરવાનું છે du by dt, right? Du by dt that means total derivative. Okay, then પેલા ફોર્મ્યુલા લખીએ આપણે du by dt. આપણે શું થશે? u belongs to આપણે xy છે અને x belongs to t and so y belongs to t, right? તો શું થશે? del u by del x into dx upon dt plus del u by del y into dy by dt, right? our formula. Okay, તો આ પેલા અહીં જવાનું del u by del x into dx upon dt plus del u by del y into dy by dt. બધું ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. del u by del x ફાઇન્ડ આઉટ કરશું. આ ડિફરન્શિએશન x રિસ્પેક્ટ ટુ શું થશે? તો કે 2x e raised to y. Also dx upon dt. આનું t રિસ્પેક્ટ ટુ ડિફરન્શિએશન. sin t નું શું થશે? cos t. sin t નું શું થશે? cos t. Also del u by del y. આનો y રિસ્પેક્ટ ટુ ડિફરન્શિએશન કરીએ. e raised to y નું e raised to y. x square constant. Okay, x square e raised to y dy by dt. આનો t રિસ્પેક્ટ ડિફરન્શિએશન કરશું તો શું આવશે? 3t square, right? થી આગળ આવતો રહેશે 3t square nx n - 1 નું ફોર્મ્યુલા. Okay, now we can common or value put કરી દો. t ના ફોર્મમાં આન્સર જોઈ લઈએ આપણે. x અને y ની વેલ્યુ પુટ કરીએ. x બરાબર sin t and y બરાબર t cube. જ્યાં x દેખાય ત્યાં આપણે sin t મૂકશું એટલે 2 sin t. અહીંયા આવશે e, y નું શું છે? t cube એટલે e raised to t cube cos t as it is plus x square એટલે તો કે sin square t e raised to y એટલે e raised to t cube and 3t square as it is, right? આપણે x અને y ની વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી. now sin t also તમે કોમન લઈ શકો છો e raised to t cube બંનેમાંથી. also sin t કોમન લઈ શકાય છે, right? તો તમે એ વસ્તુ કોમન લઈ શકાય. sin t e raised to t cube તો તમારો આન્સર થાય 2 cos t plus sin t કોમન હતો એટલે sin t 3t square. તો આ તમારો ફાઇનલ આન્સર. આ રાખશો તો પણ ચાલશે, રાઈટ? આપણે શું કર્યું? sin t e raised to t cube બંનેમાંથી કોમન લીધું એટલે 2 cos t plus sin t એક નીકળી ગયું એટલે sin t 3t square, right? Now let's do the next example. To find કીધું છે આપણે find du by dt. verify result, also verify result by direct substitution. right? direct substitution. આપણે વેલ્યુ આપેલી છે u બરાબર x square plus y square plus z square. also where x બરાબર e raised to 2t, y બરાબર e raised to 2t cos 3t and z બરાબર e raised to 2t sin 3t, right? આપણે બધી વેલ્યુ આપેલી છે x y z ની, ઓકે, and u આપેલું. now first of all આપણે ફોર્મ્યુલા લખીએ. ફોર્મ્યુલા માટે તમને યાદ ના હોય તો તમે આ રીતે કરી શકો. u belongs to
xyz and x belongs to t, y belongs to also t and z belongs to t. Right? t ના ફોર્મમાં છે. આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે? du by dt ટોટલ ડેરિવેટિવ. આપણે લખશું ફોર્મ્યુલા તો કે du by del x into dx upon dt plus du by del y into dy by dt plus du by del z into dz upon dt. Right? dz upon dt in the condition just first half, second half and third half. Right? Now you have to put the value du by del x શું થશે તો 2x dx upon dt અને t રિસ્પેક્ટ કરશું તો શું આવશે તો 2 e raised to 2t 2 આગળ આવતો રહેશે e raised to 2t to e raised to 2t 2 આગળ આવશે એટલે 2 e raised to 2t. Right? del u by del y અને y રિસ્પેક્ટ કરશું એટલે 2y dy by dt આનો t રિસ્પેક્ટ કરીએ પામાં uv નો રૂલ લાગુ પડશે. રાઈટ? તો uv નો રૂલ લાગુ કરવા માટે શું થશે તો કે 2 e raised to 2t cos 3t as it is plus e raised to 2t એમના cos 3t નો તો શું આવશે તો કે -3 sin 3t. રાઈટ? આનો ડિફરન્શિએશન તો cos 3t નો sin 3t 3 આગળ આવતો રહેશે. રાઈટ? 3t નો શું થશે 3 e raised to 2t કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. uv નો રૂલ લાગુ કર્યો આપણે. Now del u by del z શું થશે તો 2z. Right? Again del z upon del t and t is equal to that means u નો રૂલ લાગુ કરશું. That means તો કે 2 e raised to 2t sin 3t as it is plus e raised to 2t as it is sin 3t નો શું થશે તો 3 cos 3t. Right? બધું મળી ગયું છે આપણે. હવે આપણે જોઈ લઈએ કેન્સલ થતું હોય કાંઈ. રાઈટ? કોઈ કન્ડિશન કેન્સલ થશે નહીં તો 2y અને 2z છે. સો what we do here અહીંયા આપણે x અને y ની વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ. x ની વેલ્યુ, y ની વેલ્યુ અને z ની વેલ્યુ. ત્યાં x y z દેખાય ત્યાં વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરશો એટલે શું આવશે? બધા ફોર્મ કેવા થઈ જશે? t ના ફોર્મમાં. રાઈટ? તો હું t ના ફોર્મમાં બધા લઈએ આપણે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે શું કરીએ અહીંયા લખીએ અને કેન્સલ કરી નાખીએ હવે. Right? So what we do here 2x and 2 એટલે 4. Right? e raised to 2t plus x એટલે શું છે તો e raised to 2t તો શું આવશે so e raised to 2t લખું છું. so x બરાબર શું મૂક્યું આપણે e raised to 2t. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે એક વખત લખી નાખીએ બધું. અગેન 2y બરાબર શું છે e raised to 2t cos 3t. રાઈટ? તો 2 e raised to 2t cos 3t. રાઈટ? y ની વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી as it is. અહીંયા શું આવશે તો કે 2 e raised to 2t cos 3t plus e raised to 2t minus 3 sin 3t. રાઈટ? તો અંદર તમે e raised to 2t કોમન લઈ શકો છો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે લખી નાખીએ 2 e raised to 2t cos 3t minus sin ઓકે e raised to 2t sin 3 sin 3t. રાઈટ? એટલે 3 આગળ લઈએ sin 3t. અગેન z માં વેલ્યુ મૂકીએ. that means 2 e raised to 2t z એટલે sin 3t. right? sin 3t same as it is e raised to 2 e raised to 2t sin 3t plus 3 e raised to 2t cos 3t. right? વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી તો કેન્સલ થતા હોય કેન્સલ કરવા રાખીએ આપણે. અહીંયા 4 આવશે 4 e raised to 4t થઈ જશે. also you can see that 2t 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 બધામાં છે તો આપણે કોમન લઈ લેશું. also 3 into 2 6. right? sin 3t cos 3t here also e raised to 6 2t and 2t અહીંયા શું થઈ જશે 3 into 2 6 sin 3t and cos 3t આ બંને કેન્સલ થઈ જશે. રાઈટ? આ ઇન્ટુ આ અને આ ઇન્ટુ આ શું થશે કેન્સલ. એટલે શું આવશે ખાલી આ બે પાર્ટ જ આવશે. રાઈટ? and this one. so here બધા આપણે 2 e raised to 2t કોમન લઈએ
also 2t into 2t બધી જગ્યાએ છે જો e raised to 4t કોમન આવશે રાઈટ સો ફર્સ્ટ ઓફ લખી નાખીએ આપણે 4 e raised to 4t plus into 2 4 e raised to 4t so આવશે cos square 3t રાઈટ cos square 3t પછીનો આ અને આ કેન્સલ કરી નાખીએ છીએ લખતા નથી આપણે also 4 e raised to 4t sin square 3t આટલી વસ્તુ આપણી પાસે રહેશે જો 4 e raised to 4t બે સરખા છે પાવરનો શું થાય સરવાળો સેમ હિયર 4 e raised to 4t cos 3t to cos 3t એટલે cos square 3t also આની સાથે ગુણાકાર કરશો અને આની સાથે હશે એટલે બંને કેન્સલ થઈ જશે also 2 into 2 4 e raised to 4t sin square 3t now you can common 4 e raised to 4t also આમાંથી પણ કોમન લઈ શકાય એટલે 4 e raised to 4t અહીંયા તમે કોમન લેશો 4 e raised to 4t અહીંયા શું આવશે cos square 3t plus sin square 3t આ શું થઈ જશે 1 cos square plus sin square શું થાય 1 રાઈટ તો નિયમ કે આપણી પાસે cos square theta plus sin square theta એટલે 1 તો અહીં 1 લખી નાખું છું લખવાની જરૂર નથી રાઈટ આ શું આવશે 1 રાઈટ તો 4 into 4 એટલે શું આવશે 8 8 e raised to 4t so this is your final answer du by dt right હવે આપણે શું કીધું છે વેરીફાઈ રિઝલ્ટ બાય ડાયરેક્ટ સબસ્ટિટ્યુશન that means x y z ની વેલ્યુ ડાયરેક્ટ તમે મૂકો અને તમે એનું ડાયરેક્ટ ડિફરન્શિએશન કરો જો આન્સર આવે છે કે નહીં આપણે ચેક કરવાનું છે રાઈટ તો ફર્સ્ટ જો તમે 8 e raised to 40 આપણો આન્સર છે તો કે લખી નાખીએ આપણે del u by del t 8 e raised to 4t રાઈટ હવે આપણે જોઈએ વેરીફાઈ કરીએ બાય ડાયરેક્ટ સબસ્ટિટ્યુશન અત્યારે આપણે ચેન રૂલ નો યુઝ કર્યો છે હવે આપણે ડાયરેક્ટ સબસ્ટિટ્યુશન થી કરશું રાઈટ અહીંયા મૂકી આપણે u લઈએ આપણે x² + y² + z² x² એટલે e raised to 2t નો સ્ક્વેર તો શું થશે e raised to 4t + y² એટલે આનો સ્ક્વેર તો શું આવશે e raised to 4t cos square 3t also z² એટલે આનો સ્ક્વેર તો e raised to 4t sin square 3t બધાનો સ્ક્વેર કરી નાખીએ આપણે so again same condition e raised to 4t plus e raised to 4t અહીંયા શું આવશે તો કે cos square theta plus sin square theta એટલે શું થશે 1 તો e raised to 4t plus e raised to 4t એટલે શું થશે 2 e raised to 4t because આ શું થઈ જશે 1 આ શું થઈ જશે 1 right e raised to 40 plus e raised to 40 2 टाइम એટલે શું લખાશે 2 raised to 40 આપણે u મળ્યો તો e raised to ડિફરન્શિએશન કરીએ આપણે તો શું આવશે 4 નીચે આવશે એટલે 8 e raised to 4t see we have verified that right direct substitution આપણે શું કરી ડાયરેક્ટ વેલ્યુ આવો મૂકી પછી આપણે એનું ડિફરન્શિએશન કર્યું right now let's do the next example example 3 u बराबर f of l m where l बराबर x plus y and m बराबर આપેલું છે x minus y prove that m આપેલું છે x minus y એ લખી નાખીએ m बराबर x minus y so prove that del u by del x plus del u by del y बराबर 2 del u by del l right આપણે પ્રૂવ કરવાનું right now start કરીએ આપણે कंडीशन आपने આપેલી છે રાઈટ આ ફંક્શન છે ને એલિમેન્ટ ને એમની વેલ્યુ બંને આપેલી છે આપણે ઓકે so something condition like l m and sorry this is the m
L ની અંદર શું છે xy છે અને m ની અંદર પણ શું છે xy, રાઈટ. હવે કોઈ કન્ડિશન છે આપણી પાસે del u by del x ફર્સ્ટ ઓફ LHS લઈએ આપણે કે del u by del x ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. del u by del x બરાબર શું થશે del u by del x બંને જગ્યાએ છે તો અહીં પહેલા જવાનું તમારે તો del u by del L into del L upon del x plus del u by del M into del M upon del x, right. del u upon del L અહીંયા શું થશે del u upon del L અહીંયા શું થશે del L by del x અહીંયા del L by del y because બંને પાર્શિયલ છે બધું પાર્શિયલી છે, રાઈટ. તો del જ યુઝ થશે. ઓકે તો તમારે x સુધી જવું છે x બંને જગ્યાએ છે તો પહેલા આ લઈએ આપણે del u by del L into del L upon del x plus નીચે આવશે એટલે શું થશે પ્લસ del u upon del M into del M by del x, રાઈટ. વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ આપણે del u by del L u નું આપણે નથી આપણી પાસે કઈ કન્ડિશન તો આપણે એનું રાખશું એને del u by del L as it is because છે નહીં આપણી પાસે. del L upon del x આપણે ફાઇન્ડ કરી શકશું, રાઈટ. તો શું થશે x નું 1 પ્લસ y નું 0 ધેટ મીન્સ શું આવશે અહીંયા 1 પ્લસ del u upon del M as it is del M by del x again 1 આ તમારું ઇક્વેશન શું કહેવાય 1, રાઈટ. now same condition del u upon del y find out કરીએ એનું ફોર્મ્યુલા શું થશે તો del u by del L del L into del L upon del y સુધી જવાનું સેમ del u by del M into del M upon del y, right. now આપણે વેલ્યુ મૂકી દઈએ આપણે. ઓકે so del u by del L આપણી પાસે નથી as it is okay sorry del L, right. del L upon del y તો શું થશે 1 plus del u by del L as it is, right, into del M upon del y y respect to શું આવશે -1 આ તો તમારું સેકન્ડ ઇક્વેશન, રાઈટ. So first અને સેકન્ડ ઇક્વેશન આપણે એડ કરવાનું છે because LHS del u by del x plus del u by del y આ તમે બંને એડ કરશો તો તમે જોશો તો આપણને કેન્સલ થઈ જશે because આ માઈનસ છે આ પ્લસ છે તો શું આવશે 2 ટાઈમ del u by del L which is required answer. લખી નાખીએ આપણે અહીંયા del u by del x plus del u by del y ઇક્વેશન 1 અને 2 ને એડ કરતા ઇક્વેશન 1 and 2 add, right. So also 2 times del u by del L which is required answer, right. Okay, now let's see the next example, example 4. if u बराबर f of x minus y minus z and z minus x, right. prove that del u by del x plus del u by del y plus del u by del z बराबर 0. આપણે શું પ્રૂવ કરવાનું છે બંનેનું એડિશન ઇક્વલ ટુ 0, રાઈટ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જો તમે આ ટાઈપના સમ એક્ઝામ એક પૂછાય છે, રાઈટ. ફોકસ કરજો આના ઉપર. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફંક્શન આપ્યું તો એને એઝ્યુમ કરી લો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે લઈએ r બરાબર x y લેટ r બરાબર x y s બરાબર y z and t બરાબર z minus x. अब તમારું ફંક્શન કેવું બની ગયું ફંક્શન ઓફ r s and t ને એઝ્યુમ કર્યા છે r s t, રાઈટ. ઓકે નાઉ આપણી પાસે શું છે તો કે u બરાબર તો કે r છે r ની અંદર છે x y z also you have s ની અંદર છે x y z
also t ની અંદર છે x y z આ બાય ડિફોલ્ટ તમારે x y z લઈ લેવાનું ભલે અહીંયા ના હોય રાઈટ તમારે શું કરવાનું છે RST માં બાય ડિફોલ્ટ x y z લેવાના ઓકે નાઉ ફોર્મ્યુલા લખી આપણે શું જોઈએ છે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ del u by del x જોઈએ છે તો del u by del x માટે બધી જગ્યાએ જવું પડશે આપણે ત્રણ જગ્યાએ રાઈટ શું લખશું આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો કે del u by del r into del r by del x first del u by del r into del r by del x plus del u by del s into del s upon del x plus del u by del t into del t upon del x આની વેલ્યુ મૂકી આપણે તો del u by del r તો છે નહીં તો del r by del x શું થશે તો કે 1 અહીંયા આવશે del u by del r into 1 plus del u by del s as it is del s upon del x શું થશે તો કે 0 છેદની x છે del u by del t by del x શું થશે તો કે -1 this is your first equation second condition second માટે અહીંયા લખીએ આપણે હવે આપણે રિમૂવ કરી નાખીએ અધરવાઇઝ હું અહીં લખી નાખું છું સેકન્ડ કન્ડિશન del u by del y રાઈટ આપણે અહીંયા લખી નાખીએ રાઈટ પ્રૂવ કરવાનું ઇક્વલ ટુ 0 પ્રૂવ કરવાનું છે ત્રણેય કન્ડિશન તો આપણે ખબર છે del u by del y કરીએ આપણે કે del u by del y બરાબર શું થશે તો કે del u upon del r into del r by del y del r by del y plus del u upon del s into del s upon del y plus del u upon del t into del t upon del y right value substitute કરીએ આપણે તો del u by del r as it is del r by del y તો શું આવશે -1 plus del u upon del s as it is del s upon del y શું થશે તો 1 right 1 આનું શું થાય 0 right then del u by del t by del y તો 0 because change નહીં આ શું છે તમારું સેકન્ડ ઇક્વેશન રાઈટ સેમ થર્ડ ઇક્વેશન માટે આપણે જગ્યાની જરૂર પડે છે તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અહીંયા આપણે જે RST લખી નાખીએ r શું છે આપણી પાસે તો કે x - y s બરાબર y - z અને t બરાબર z - x તો આપણે કેન્સલ કરી નાખીએ જગ્યા પડે આપણે because આપણે ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ ઇક્વેશન રિક્વાયરમેન્ટ છે ધેટ્સ વાય રાઈટ આને પણ એવું કરવાની જરૂર નથી આપણે આ ફર્સ્ટ ઇક્વેશન પર નાઉ del u upon del z del u by del z માટે del u by del r into del r by del z plus del u upon del s into del s by del z plus del u by del t into del t by del z right સ્ટાર્ટ ઉપરથી આપણે લખીએ છીએ del t by del z ઓકે આની જરૂર નથી આપણે તો જોઈએ આપણે વેલ્યુ મૂકીએ આપણે del u by del r as it is because u નું by છે ની આપણી પાસે ફંક્શન રાઈટ del r by del z 0 છે ની આની અંદર z again del u upon del s by del z તો કે -1 also del u by del t into del t by del z તો કે 1 આ થઈ ગયું તમારું થર્ડ ઇક્વેશન નાઉ આપણે શું કરવાનું છે ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ ને એડ કરવાના છે તો ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ ને એડ કરશો લેટ્સ સી del u upon del r here del u upon del r માઈનસ તો બને કેન્સલ થઈ જશે આ તો 0 છે તો del u by del t આ માઈનસ છે અહીં પ્લસ તો આ બને કેન્સલ del u upon del s આ પ્લસ ને આ માઈનસ બને કેન્સલ ત્રણેયનું એડિશન કરીએ ત્યારે ત્રણેયનો સરવાળો કરો તો આપણે આ શું થઈ જશે બધા કેન્સલ તો આન્સર શું મળશે 0 શું મળશે તો 0 લખી નાખીએ આપણે ત્રણેયનું એડિશન કરીએ ઇક્વેશન 1 2 and 3 એડિશન રાઈટ તો તમને શું મળશે તો કે del u upon
del x plus del u by del y plus del u by del z ત્રણેયનું એડિશન કર્યું તો રાઈટ હેન્ડ સાઈડ શું થઈ જશે બધા કેન્સલ થઈ જશે આન્સર શું મળશે તમને 0 right which is required answer okay this is the left hand side and right hand side all exam માં હશે okay now let's do the next example example 5 now example 5 we are ready okay if u बराबर x raised to 4y plus y square z cube where x बराबर rs e raised to t plus sorry y बराबर r s square e raised to minus t and z बराबर r square sin t find શું કીધું છે આપણે તો del u by del s only del u by del s find કરવાનું છે અને આપણે વેલ્યુ આપણી છે r બરાબર 2 s બરાબર 1 and t બરાબર 0 right આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે del u by del s so first of all del u by del s માટે ફર્સ્ટ આપણે u નું ફોર્મેટેશન લખીએ u શેમાં છે તો કે x y z x y and z right x ની અંદર શું z પાસે તો કે r s t તો ત્રણેયમાં લખી નાખો r s t r s and t also z માં શું છે તો કે r s t u ની અંદર x y z ને x y z ની અંદર r s t now આપણે શું જોઈએ ઓન્લી del u by del s નો ફોર્મ્યુલા તો del u by del s માટે શું થશે તો કે del u by del x into del x upon del s plus del u by del y into del y by del s plus del u by del z into del z upon del s બીજાની આપણે જરૂર નથી રાઈટ તો નેક્સ્ટ કરવાનું છે આપણે સ્ટાર્ટ તમે કરી નાખજો right very important now the value મૂકતા જાઓ del u by del x શું થશે તો કે 4 આગળ આવતો રહેશે એટલે 4x cube y આ શું થઈ જશે 0 right again del x upon del s આ s respect to શું આવશે તો કે r e raised to t del u by del y કરશો તો y નું શું થઈ જશે 1 એટલે x raised to 4 also here y square નું શું થશે તો કે 2y z cube del y by del s અહીંયા s respect to કરીએ તો શું આવશે તો કે r 2s right r e raised to minus t as it is minus t plus del u by del z કરીએ તો આ 0 અહીંયા શું 3z square તો y square એમ નામ 3z square also del z upon del s અહીંયા s છે નહીં તો 0 right આ તમને વેલ્યુ મળી del u by del s હવે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે r s અને t ની વેલ્યુ આપેલી છે આપને સપોઝ તમે r s ની વેલ્યુ અહીંયા મૂકો છો x y z તો તમને x y z ની પણ વેલ્યુ મળશે આ તો સપોઝ તમારો 0 જ આપણે કાઢી નાખીએ આને એને જરૂર નથી આપણે r square sin t છે આપણી પાસે ઓકે તો 0 જ આવશે તો આ નીકળી જશે રાઈટ 0 છે એટલે લખતો નથી હું also તમે અહીંયા r s t ની વેલ્યુ તમે મૂકો છો r બરાબર 2 s બરાબર 1 અને t બરાબર 0 2 into 1 e raised to 0 એટલે 1 x બરાબર શું મળશે આપને 2 okay now અહીંયા મૂકી આપણે y માં તો કે r બરાબર 2 s બરાબર 1 એટલે 1 નો સ્ક્વેર 1 e raised to 0 એટલે 1 એટલે y again શું આવશે તો y બરાબર 2 અહીંયા મૂકી આપણે r બરાબર 2 નો સ્ક્વેર એટલે 4 also sin 0 ની વેલ્યુ શું થાય 0 એટલે z બરાબર શું મળશે આપને 0 sin 0 ની વેલ્યુ શું કહેવાય 0 r સ્ક્વેર એટલે 2 નો સ્ક્વેર એટલે 4 4 into 0 એટલે 0 રાઈટ આપણે બધી વેલ્યુ મળી ગઈ બધી વેલ્યુ આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ તો 4
x ક્યુબ એટલે 2 નો ક્યુબ એટલે 8 y શું છે તો કે 2 રાઈટ અગેન r શું છે આપણી પાસે તો કે 2 t0 છે e raised to 0 એટલે 1 tx x raised to 4 એટલે શું થશે x raised to 4 2 નો raised to 4 બે 4 તો 8 16 પ્લસ 2 y ની વેલ્યુ છે 2 અને z ની વેલ્યુ છે 0 એટલે આ થઈ જશે ટર્મ t ટર્મ 0 also s ની વેલ્યુ છે આપણી પાસે 1 એટલે 2 into 1 r છે 2 e raised to 0 એટલે 1 તો એક આપણી પાસે વેલ્યુ છે હવે બધી વેલ્યુ આપણે ઓપન કરીએ તો શું આવશે 8 to 16 16 ચોકુ 64 64 દુ 128 આનું કરશો તમે 8 to 16 16 into 4 રાઈટ 64 64 દુ 128 128 મલ્ટીપ્લિકેશન આ 0 થઈ જશે 16 પ્લસ 16 અહીંયા શું આવશે 2 into 2 એટલે 4 16 into 4 એટલે 64 રાઈટ 16 ચોકુ 64 ઓકે તો શું થશે 192 this is your final answer 128 plus 64 કેટલા થશે જો દી 8012 એ કઈ હશે 7 8 9 ઓકે 192 right this is your final answer